Now let us look at what is copyright. There are several types of legislations which covers these intellectual property rights in India. In this video clip, we are going to learn about what is meant by copyright, what are the things which comes under these copyrights, how to apply for the copyright, and several things we are going to learn about this copyright. Now, this Copyright Act, it is also known as Copyright Act 1957. It extends to the whole India. हा सर्व भारतासाठी एकच कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. Then it is also known as author's right. Why it is also known as author's right? Because who is this person? Yeah, this is the author. It gives protection for the creators of this such kinds of persons. That means this act it is also known as author's right. Copyright is the right given by the law to the creators of literary, dramatic, musical, artistic work, producers of the cinematographic film and sound recordings. म्हणजे काय थोडक्यामध्ये हा कॉपीराइट ॲक्ट जो आहे ना, हा काय करतो की लेखकाची जेवढे पण कार्य आहेत, म्हणजे एखादं पुस्तक आहे, ड्रामा आहे, पिक्चर आहे, त्या सर्वचे अधिकार तो लेखकाला देतो. इन फॅक्ट it is a bundle of rights. Why it is known as bundle of rights? Because bundle म्हणजे काय, एकापेक्षा जास्त गोष्टी एका ठिकाणी असतील त्याला मग काय म्हणायचं, बंडल. बंडल ऑफ राईट मीन्स व्हॉट, द राईट ऑफ रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, ॲडॅप्टेशन ऑर ट्रान्सलेशन ऑफ द वर्क. देअर कुड बी स्लाइट व्हेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द राईट्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क. मीन्स व्हॉट, बंडल ऑफ राईट्स म्हणजे काय, एखाद्या लेखकाने एखादं पुस्तक लिहिलं तर ते पुस्तक विक्री करण्याचा अधिकार, त्याच्या कॉपी तयार करण्याचा अधिकार, त्या पुस्तकाला जाळण्याचा अधिकार, त्या पुस्तकापासून पिक्चर तयार करणं, ड्रामा तयार करणं, सर्व अधिकार त्या कोणाला जातील, त्या लेखकाला जातील. दिस कॉपीराइट ॲक्ट वॉज प्रिपेअर्ड इन 1957 अँड इट केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम जानेवारी 1958. हा तयार कधी झाला, हा तयार झाला 1957 आणि तो अस्तित्वात कधी आला, जानेवारी 1958. Indian Copyright Act 1957 has 15 chapters and 79 sections. कोणी जर विचारलं की ह्या कॉपीराइट ॲक्टमध्ये किती सेक्शन्स आहेत, तर ह्या कॉपीराइट ॲक्टमध्ये 15 चॅप्टर्स आहेत आणि 79 सेक्शन्स आहेत. द ॲक्ट हॅज बीन अमेंडेड 5 times. आता लक्षात घ्या की अमेंडेड म्हणजे काय, अमेंडेड म्हणजे काय, त्यामध्ये बदल होणं. बदल होणं म्हणजे काय, गरजेप्रमाणे त्या ॲक्टमध्ये बदल करणं. हे कधी कधी झाले आहेत, 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 अँड 2012. द कॉपीराइट अमेंडमेंट ॲक्ट 2012 इज द मोस्ट सबस्टेन्शियल. सबस्टेन्शियलचा अर्थ काय होतो, मोस्ट इम्पॉर्टंट, कॉम्प्रेन्सिव्ह. दॅट मीन्स दिस कॉपीराइट ॲक्ट 2012 is the most substantial and still now it is in the work. Now the question comes in our mind that why amendments they are coming. Amendment means त्या ॲक्टमध्ये बदल का बरं झाले. लक्षात घ्या की सर्व जगामध्ये एकच कॉपीराईटचा कायदा व्हावा. भारतातल्या लेखकांना अमेरिकेत प्रोटेक्शन मिळावं, अमेरिकेतल्या लोकांना भारतामध्ये प्रोटेक्शन मिळावं, त्यासाठी त्यामध्ये बदल सुचवण्यात आले. द मेन रिझन फॉर द amendment of this act is it should be as per the standard of WIPO, that is World Intellectual Property Organization Treaty, that is WIPO WCT treaty, means World Intellectual Property Right Copyright Treaty, and WIPO Performance and Phonograms Treaty, that is WPPT, to protect the music and film industry and address the concern to protect the interest of the authors and any of the work which is created by the authors. Presently, this act is complement with most international convention. Most international convention म्हणजे काय, सर्व जगामध्ये जवळपास सर्व देशामध्ये सर्व ठिकाणी कॉपीराइट ॲक्ट हा सेम असावा, त्यामुळे त्यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. Now the question which comes in our mind, where this is Copyright Office. This Copyright Office, it is located at New Delhi. Its branches which are located in the Kolkata, in Mumbai and in
Ahmedabad, or sorry, in Chennai. Here there are the several offices of this copyright office. Of course, this gives for the protection of the work of authors. Now look, what are the classes of works for which copyright protection is available. काय कोणत्या कोणत्या गोष्टीसाठी कॉपीराईट प्रोटेक्शन हे अवेलेबल आहे. काय दिसतं, हे पुस्तक, एखाद्या ऑथरनी पुस्तक लिहिलं त्याला काय म्हणायचं, ओरिजिनल लिटररी वर्क. ड्रॅमॅटिक वर्क, ड्रामा. म्युझिकल वर्क, दिस इज नोन ॲज म्युझिकल वर्क. एनी काइंड ऑफ ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क means what? This work is called as artistic work. Cinematographic film, picture, sound recording, computer program, all this work can be protected by this Copyright Act. Now what is the meaning of copyright? Copyright, it is a legal means of protecting author's work. एखाद्या लेखकाचं कार्य आहे त्याला प्रोटेक्ट करायचं. In simple terms, copyright is the right to copy or to do or authorize the doing of any of the following. For example, in the case of literary and dramatic and musical work, to reproduce the work, to issue the copies of the work, to perform the work, to make a cinematographic film, to make any translation of the work, to make any adaptation of the work. मीन्स व्हॉट, एखाद्या लेखकाने एखादं पुस्तक लिहिलं तर तो पुस्तक नवीन पुन्हा छापण्याचा अधिकार, जाळण्याचा अधिकार, त्याच्या कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करण्याचा अधिकार, त्या पुस्तकापासून नाटक करण्याचा अधिकार, त्या पुस्तकापासून पिक्चर तयार करण्याचा अधिकार, त्याचं ट्रान्सलेशन करण्याचा अधिकार, सर्व अधिकार कोणाला जाणार आहे, त्या लेखकाला. इन द केस ऑफ कॉम्प्युटर प्रोग्राम, टू डू एनी ऑफ द ॲक्ट स्पेसिफाईड इन द क्लॉज, टू सेल ऑर टू गिव्ह ऑन कमर्शियल रेंटल. म्हणजे तो एखाद्याने कॉम्प्युटर प्रोग्राम तयार केला आहे तर तो भाड्याने देण्याचा अधिकार किंवा तो विक्री करण्याचा अधिकार त्या क्रिएटरला जाईल. इन द केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क एक्झाम्पल, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक वर्क. If someone has prepared such kind of artistic work, to reproduce the work, to communicate the work to the public, to issue the copies of the work, to include the work in any film, to make adaptation of the work, or to in any relation to this work, that it is in the case of artistic work. उदाहरणार्थ एखाद्याने एखादी पेंटिंग काढली, ती पेंटिंग कोणत्या पिक्चरमध्ये वापरायची असेल तर त्याच्याकडनं भाडं घेणं किंवा ती पेंटिंग विक्री करणं किंवा एक्झिबिशनमध्ये ठेवणं, हे सर्व अधिकार त्या पेंटिंग काढणाऱ्याला जातील. इन द केस ऑफ सिनेमॅटोग्राफिक फिल्म म्हणजे काय, काय आठवतं, सैराट. हु इज द प्रोड्युसर ऑफ दिस फिल्म, करनेवार आहे का, मग नागराज मंजुळे. For example, the Nagaraj Manjule has prepared this kind of cinematographic film. Which are the rights will be given to that person to make a copy of the film, including the photograph of any image forming the part, to sell or to give on hire, भाड्याने देणं, विक्री करणं, सर्व अधिकार त्याला जातील. In the case of sound recording means what? This is the गायिका, हिने एखादं गाणं तयार केलं तर ते गाणं विक्री करण्याचा अधिकार, ते गाणं भाड्याने देण्याचा अधिकार, सर्व अधिकार त्या गाण्याच्या संदर्भातले कोणाला जातील, त्या गायकाला जातील. डू यू नो एनी ऑथर फ्रॉम आवर कॉलेज? येस, ऋषिकेश पवार. इफ सपोज ही हॅज रिटन अ बुक अँड इफ ही वॉन्ट टू टेक कॉपीराइट ऑफ दॅट बुक, then what is the procedure? That procedure I am going to tell you now. What is the need of the registration of such kind of art literary work? The Copyright Act 1957 protects original literary, dramatic, musical, artistic work and cinematographic film and sound recording from the unauthorized uses. म्हणजे अनऑथराइज्ड कोणी त्याचा वापर करू नये म्हणून त्याचं रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं असतं. ॲज क्रिएटर नीड्स इफोर्ट्स, डेडिकेशन, टाईम, सेव्हरल डेज टू इयर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्क. एखादा पिक्चर तयार करणं किंवा एखादं गाणं तयार करणं त्यासाठी
प्रचंड कालावधी लागतो, पैसे लागतात, डेडिकेशन लागतो, खूप इफर्ट्स लागतात. मग त्याचा मोबदला त्या क्रिएटरला मिळावा म्हणून हा कॉपीराईटचं रजिस्ट्रेशन करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. Unlike the case with the patents, copyright protects the expression and not the ideas. पेटेंट आणि ह्यामध्ये फरक काय? पेटेंट मिळतो कोणाला? एखाद्या प्रोडक्टला किंवा एखाद्या वस्तूला. पण कॉपीराईट कोणाला मिळतो? तर तो पुस्तकाला किंवा आर्टिस्टिक वर्कला किंवा पिक्चरला मिळतो. कॉपीराईट इन्शुअर्स certain minimum safeguards of the rights of authors over their creations, thereby protecting and rewarding the creativity. त्या लेखकाचा फायदा करून घेण्यासाठी आपल्याला त्याच्या वर्कचं कॉपीराईट रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं असतं. नाव याचं बॅकग्राऊंड लक्षात घेऊया आपण. क्रिएटिव्हिटी बिईंग द की स्टोन ऑफ द प्रोग्रेस, नो सिव्हिलाइज्ड सोसायटी कॅन अफोर्ड टू इग्नोर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इनकरेजिंग द सेम. म्हणजे जर आपल्याला क्रिएटिव्हिटीला चालना द्यायचं असेल ना, तर त्यासाठी आपल्याला त्या लेखकांनी जास्तीत जास्त पुस्तकं लिहिणं, त्या प्रोड्युसरनी जास्तीत जास्त पिक्चर तयार करणं हे गरजेचं आहे. कशासाठी गरजेचं आहे? फॉर द प्रोग्रेस, फॉर द इकॉनॉमिक अँड सोशल डेव्हलपमेंट ऑफ द सोसायटी अँड द प्रोटेक्शन प्रोव्हाइडेड बाय कॉपीराईट to the efforts of writers, artists, designers, dramatists, म्युझिशियन, ह्या सर्व लोकांचा त्या ठिकाणी फायदा करून देणं गरजेचं आहे. जर त्यांचा फायदा झाला तरच मग ही लोक पुन्हा काय करणार आहेत? जास्तीत जास्त चांगलं कार्य करणार आहेत. नाउ व्हॉट इज द प्रोसिजर? Copyright came into existence as soon as the work is created and no formality is required to be completed for the acquiring the copyright. अशी विशेष अशी फॉर्मॅलिटी करणं गरजेचं नाही जर त्यामध्ये लिगल मॅटर होत नसेल तर. जर लिगल मॅटर होत असेल तर देन यू हॅव टू रजिस्टर युअर वर्क. प्रोसिजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क इज कवर्ड अंडर द चॅप्टर 6 ऑफ कॉपीराईट रूल्स 1958. एनी इंडिव्हिज्युअल म्हणजे काय? कोणी पण एक व्यक्ती हु इज अन ऑथर, तो लेखक आहे, ऑर द राईट्स ओनर ऑफ द असाइनी ऑफ द ऑर लीगल हिअर कॅन फाईल ॲप्लिकेशन फॉर द कॉपीराईट. म्हणजे जो मूळ लेखक आहे तो त्याचं रजिस्ट्रेशन करू शकतो. तर तो रजिस्ट्रेशन करण्याचे कोणते कोणते मार्ग आहेत पहा. एक कोणता मार्ग आहे? फिजिकली यू कॅन गो टू द दिल्ली ऑफिस अँड यू कॅन सबमिट ॲप्लिकेशन, त्यांच्या टेबलवर ठेवून देणं. अनदर वे इलेक्ट्रॉनिक फायलिंग, कॉम्प्युटरचा वापर करून मग त्या ठिकाणी ऑनलाईन फिल करणं. हे दोन मार्ग आहेत. ऑफलाईन करायचं असेल तर काय प्रोसिजर आहे? ॲप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज टू बी मेड ऑन फॉर्म नंबर 14 including statement of particulars, statement of further particulars such as per the requirements, name of the application, requisite fees and several things you have to give to the copyright office, demand draft and several things which are asked into that form you have to give the details. मग आता क्वेश्चन येतो की हाऊ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. आफ्टर यू फाईल युअर ॲप्लिकेशन अँड रिसीव अ डायरी नंबर, म्हणजे तुम्ही जर ज्यावेळी ॲप्लिकेशन फाईल करता ना त्यावेळी तुम्हाला एक डायरी नंबर मिळतो आणि तो डायरी नंबर मिळाला मग तुम्हाला 30 दिवस वाट पाहावी लागते. यू हॅव टू वेट फॉर 30 days सो दॅट नो ऑब्जेक्शन इज फाईल्ड इन द कॉपीराईट ऑफिस अगेन्स्ट युअर क्लेम. म्हणजे सिमिलर वर्क has not registered to that office. For that purpose, it requires examination. It is done by the Copyright Office. In case of any objection is filed, the Registrar of Copyrights, after giving opportunity to hearing to both the parties, may decide to register the work or otherwise. दोन लेखक आहे, दोन लेखकांनी क्लेम केला की ते माझंच आहे, तर मग त्याला तो रजिस्ट्रार बोलवतो आणि तो व्हेरीफाय करतो की याचा ओरिजिनल ऑथर कोण आहे. इफ नो ऑब्जेक्शन इज फाइल्ड, the application is examined by the examiners. If any discrepancy is found in the application, it is given ordinarily 45 days time to remove the same. Therefore, it may take around 2 to 3 months time for registration of your any kind of work. सर्वसाधारणपणे
तुम्हाला 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी रजिस्ट्रेशनचा लागतो. म्हणजे काय करायचं, तुम्ही ॲप्लिकेशन केलं, ऑनलाईन केलं, ऑफलाईन केलं, फीज भरली, 30 दिवस वाट पाहायची. 30 दिवसानंतर तुम्हाला जर कॉल आला की तुमच्यासारखं वर्क कोणीतरी दुसऱ्याने रजिस्टर केलेलं आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला हिअरिंगसाठी जावं लागतं त्या रजिस्ट्रारसमोर, आणि मग तो फायनल करतो की ओरिजिनल वर्क कोणाचं आहे, आणि त्यानंतर मग तुम्हाला सर्वसाधारणपणे 2 ते 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला तो कॉपीराईट प्रोटेक्शनचा अधिकार मिळून जातो. नाउ enforcement of the copyright in India. Copyright Act gives protection in the following forms. Following are the exclusive copyrights. Exclusive copyrights म्हणजे काय, कोणती अधिकार त्या लेखकाला मिळतात. राईट टू कॉपीज, रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क, राईट टू सेल द कॉपीज, राईट टू इम्पोर्ट ऑर एक्सपोर्ट द वर्क, राईट टू क्रिएट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द वर्क म्हणजे त्याच्यापासून ड्रामा तयार करणं, पिक्चर तयार करणं, राईट टू परफॉर्म ऑर डिस्प्ले द वर्कचा ड्रामा करणं, राईट टू सेल ऑर असाइन दीज राईट्स टू अदर्स विक्री करण्याचा अधिकार, राईट टू ट्रान्समिट ऑर डिस्प्ले बाय रेडिओ ऑर व्हिडिओ, अँड राईट ऑफ ओनरशिप. ही सर्व अधिकार मग त्या लेखकाला मिळतील. नाउ कॉपीराईट इन्फ्रिंजमेंट. कॉपीराईट इन्फ्रिंजमेंट म्हणजे काय? इन्फ्रिंजमेंट म्हणजे कायदा हातात घेणे. A copyright owner can take legal action against any person who infringes the copyright in the work. लीगल ॲक्शन घेऊ शकतो कोण? तो लेखक कोणावरती जो अनधिकृतरित्या त्याचं वर्क वापरत असेल तर. द कॉपीराईट ओनर इज इंटायटल्ड टू रेमेडीज बाय द वे ऑफ इंजंक्शन्स, डॅमेजेस अँड अकाउंट्स. तो त्याचं नुकसान झालंय म्हणून कायदेशीररित्या कारवाई करू शकतो. इफ एनीवन व्हायोलेट्स कॉपीराइट्स ऑर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट, अ कॉग्निझेबल ऑफेन्स इज पनिशेबल विथ इम्प्रायसनमेंट म्हणजे त्याला जेलात जावं लागतं, किंवा त्याला किती रुपये फाईन भरायला लागतो? ही हॅज टू पे द फाईन ऑफ ₹50,000. इट मे बी एक्सटेंडेबल अप टू 2 lakhs फॉर द सेकंड अँड सबसिक्वेंट ऑफेन्स. म्हणजे त्याच व्यक्तीने पुन्हा तोच गुन्हा केला तर मग कायदा काय सांगतो? त्याच्या शिक्षेमध्ये वाढ होऊ शकते. एन्हान्स्ड द फाईन अँड पनिशमेंट अंडर द कॉपीराईट ॲक्ट. द इंडियन कॉपीराईट ॲक्ट 1957 gives powers to the police authorities to register the complaint FIR and act on it to arrest the accused. तो त्याला पोलिसांना अधिकार आहेत, कोणी व्यक्ती जर अशा प्रकारचा कायदा हातात घेत असेल तर त्याला शिक्षा करणं, त्याच्यावरती FIR फाडणं. Now anyone can ask what could be the duration for the term of the copyright. तर section 22 to 29 of the Copyright Act 1957, सेक्शन 22 ते 29 कॉपीराईट ॲक्ट मधला काय सांगतो? कॉपीराईटचा ड्युरेशन किती दिवसांसाठी असू शकतो? इन द केस ऑफ लिटररी, ड्रामॅटिक, म्युझिकल, आर्टिस्टिक वर्क, द 60-year period is counted from the year following the death of author. And in the case of cinematographic film, sound recording, photographs, post-homes, पब्लिकेशन्स, ॲनोनॅमस अँड स्युडोनॉमस पब्लिकेशन्स, इतर सर्व त्याला 60 वर्षांचा अधिकार तो पब्लिश झाल्यापासून त्या लिटरेचरला किंवा त्या मटेरियलला मिळू शकतो. इन द केस ऑफ ब्रॉडकास्ट, रिप्रोडक्शन राईट इज 25 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॅलेंडर इयर नेक्स्ट फॉलोइंग द इयर इन विच द ब्रॉडकास्ट इज मेड. इन द केस ऑफ परफॉर्मन्स राईट 25 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॅलेंडर इयर नेक्स्ट टू द फॉलोइंग इयर इन द विच द परफॉर्मन्स इज मेड. अँड आता जर कोणाला कुठे दाद मागायची असेल किंवा इफ समवन डिझायर्स टू फाईल अ कंप्लेंट, देर इज कॉपीराईट बोर्ड अँड these are the powers of this copyright board. First of all, the copyright board consists of a chairman and 2 or more but not exceeding 14 other members for adjudicating certain kinds of copyright cases. The chairman of the board is the level of a judge of a high court,
म्हणजे हायकोर्टच्या जजच्या समकक्ष असा व्यक्ती त्या कॉपीराईट बोर्डवरती असतो. द बोर्ड हॅज पॉवर टू हिअर द अपील अगेन्स्ट द ऑर्डर्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराईट, हिअर द ॲप्लिकेशन्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ द कॉपीराइट्स, adjudicate upon the disputes on assignments of the copyright, म्हणजे कोणी विक्री करण्याचा अधिकार देतो मग त्यांच्यामध्ये भांडणं लागतात, मग त्यांच्यावरती न्याय देण्याचं कार्य हे कॉपीराईट बोर्ड करतं. ग्रँट कंपल्सरी लायसन्स टू पब्लिश ऑर रिपब्लिश वर्क इन सर्टेन सर्क्युमस्टान्सेस, ग्रँट कंपल्सरी लायसन्स टू publish a translation of literary dramatic work in any language after a period of 7 years from the first publication of the work. These are the powers. यापेक्षा जास्त powers काय असतात? Hear and decide disputes as to whether work has been published or about the date of publication or about the term of the copyright. हे सर्व भानगडी कोणाकडे जातात? कॉपीराइट बोर्डकडे जातात. Fix the rates of royalties in respect of sound recordings under the cover version of provision and fix the resale share right to original copies of a painting, sculpture, drawing, original works, manuscript. That means ह्या सर्व रिसेलच्या किंवा रॉयल्टीजच्या ह्या सर्व भानगडी हे कॉपीराइट बोर्ड सोडवत असतो. नाव लेट अस रिव्ह्यू. इफ you could understood this topic, you can easily answer these questions. Can I protect a book or poem written by me from Copyright Act? Of course you can. What is the difference between copyright and patent? Patent is for the products which is having industrial application or new product. Copyright is related with book or literary and artistic work or cinematographic, film, recording, or everything. This is all about Copyright Act. If you have any kind of question, do not hesitate to ask. Thank you very much for watching. And of course, this presentation is also copyright protected.